Dear students, in last period we see what is meant by sequence, and from the given sequences how can identify, how can separate the APs. You know that AP means the difference between any two consecutive terms is constant. कोणत्याही दोन क्रमांक पदामधला फरक हा स्थिर येतो, कॉन्स्टंट येतो, and this constant difference is called common difference and denoted by D. Therefore, main principle for arithmetic progression is D is equal to Tn plus 1 minus Tn. That is, we can subtract the previous term from the succeeding one. पाठीमागची टर्म नंतरच्या टर्म मधून मायनस करायचा आहे, आणि हा जर डिफरन्स स्थिर आला, कॉन्स्टंट आला, तर त्या सिक्वेन्सला आपण एपी म्हणतो. हे एपी ची मेन व्याख्याना एक थीम आहे, आणि या प्रिन्सिपलवर आधारित आपल्याला काही एक्झाम्पल सोडवायचे आहेत. प्रॅक्टिस 3.1 मध्ये दिलेले एक सिंपल एक्झाम्पल्स आहे. तर त्यातला जो पहिला क्वेश्चन आहे पहा, which of the following sequences are AP? You have given some sequences and you can to identify which sequences to be an AP. AP ओळखायचं आहे, आणि AP ओळखण्यासाठी हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. D is equal to Tn plus 1 minus Tn. हा जो डिफरन्स आहे तो कॉन्स्टंट स्थिर यायला पाहिजे. कुठल्याही दोन क्रमागत पदातला फरक हा सारखाच सेम यायला पाहिजे. जर असा फरक स्थिर आला तर त्या सिक्वेन्सला एपी म्हणायचं, आणि जर फरक स्थिर नसेल तर त्या सिक्वेन्स हे एपी होऊ शकत नाही. आणि जर तुम्हाला दिलेली सिक्वेन्स एपी आहे असं वाटलं तर डी ची व्हॅल्यू घ्यायची आहे, आणि डी कॉमन डिफरन्स म्हणजे तो क्रमागत पदामध्ये आलेला फरक. तर त्यासाठी तुम्हाला दिलेलं पहिलं एक्झाम्पल आहे 2 4 6 8 इन्फायनाइट सिक्वेन्स. आता ही सिक्वेन्स एपी आहे की ओळखण्यासाठी ह्या सिक्वेन्स मध्ये जे नंबर्स आहेत त्या टर्म T1 T2 ने डिनोट करू. हियर T1 is 2, T2 is 4, T3 is 6, T4 is 8, and so on. Infinite term. Now, first difference, first consecutive pair, T2 minus T1. T2 is 4, 4 minus 2, and 4 minus 2 is 2. Next consecutive term, T3 minus T2. T3 is 6 minus 4. Again it is 2. Next, T4 minus T3. 8 minus 6. 2. Look, the difference between two consecutive terms which is constant, that is 2. Therefore, here we can write the conclusion. Here, the difference between any two consecutive terms is constant. Hence, the given sequence is an AP. And then write down the common difference D. And here, common difference D is equal to, हा जो आलेला कॉमन डिफरन्स आहे तो आपण या ठिकाणी घ्यायचा. या पद्धतीने एपी आपल्याला चेक करायचं आहे. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आणखी 2 5/2 3 7/3. मला या एक्झाम्पल मध्ये पुस्तकात थोडंसं मिसप्रिंट झालेलं आहे. 7/3 जे आहे त्या डिनॉमिनेटरला 3 चुकून प्रिंट झालेला आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये. तुम्ही दुरुस्ती करून घ्या.
या ठिकाणी 7/2 आहे. पुस्तकं जर तुमच्याकडे जुने प्रिंट असेल तर त्यामध्ये 7/3 झालेले आहे, त्याच्यात दुरुस्ती आहे. तर अशा पद्धतीचं तुम्हाला दिलेलं एक्झाम्पल आहे. नाउ वी हॅव टू चेक वेदर द सिक्वेन्स इज एन एपी ऑर नॉट. सिक्वेन्स दिलेली आहे, ती एपी आहे का नाही चेक करायचं आहे. डिनोट द टर्म्स बाय T1 T2. Here T1 is 2, T2 second term 5/2, third term T3 3, T4 7/2 and so on. Check the difference between constitutive terms. T2 minus T1, 5/2 minus 2, that is 2/1. 5 minus 4/2, that is 1/2. पहिला डिफरन्स किती आला 1/2. नेक्स्ट T3 minus T2. T3 is 3 minus 5/2. By cross product 6 minus 5/2, difference is 1/2. Next difference T4 minus T3. T4 7/2 minus 3. By cross product 7 minus 6/2, that is 1/2. बघा प्रत्येक ठिकाणचा डिफरन्स हा 1/2 which is constant. Therefore we can write here the difference between any two constitutive terms is constant. Hence the given sequence is an AP. AP आहे आणि AP असेल तर D ची व्हॅल्यू द्यायची आहे. D means this constant common difference. हा constant आलेला difference. Therefore here common difference D is 1/2. Is it clear? Now one more example. 0.3 0.33 0.333 and so on. Three terms are given. Therefore terms T1 0.3, T2 0.33, T3 0.333, 3 times 3. Now check the difference. First constitutive term T2 minus T1 0.33 minus 0.3. Difference 0.3. We can write it as 0.30. या पद्धतीने हा डिफरन्स काय आहे 0.03. नेक्स्ट T3 minus T2. T3 is 0.333 minus 0.33. 0.003. हे दोन डिफरन्स आपल्याला चेक करायचे आहेत. बघा आलेले दोन्ही डिफरन्स कॉन्स्टंट आहेत का? पहिला डिफरन्स जो आहे तो 0.03 आहे आणि दुसरा डिफरन्स 0.003. 3 decimal places are there and these two differences are not same. They equal nahi. Then we can write the conclusion here. The difference between any two constitutive terms is not constant. दोन क्रमांक पदातला फरक हा स्थिर नाही आणि ज्या अर्थी हा स्थिर नाही त्या अर्थी ही सिक्वेन्स एपी होऊ शकत नाही. Therefore the given sequence is not an AP.
शकत नाही. AP असेल तर D यायचं आपल्याला आणि ही AP मध्ये समावेश होऊ शकत नाही. आलं लक्षात? आता AP कसं ओळखायचं आहे? साधे 2 मार्कांच्या क्वेश्चन्स मध्ये या पद्धतीचं एक्झाम्पल्स विचारलं जाऊ शकतं. वन मोर एक्झाम्पल. And so on. Denote the terms as T1 is first term 127, second term T2 is 132, third term T3 is 137, and so on. Now, first difference T2 minus T1, 132 minus 127. Which is 5. Second difference T3 minus T2, 137 minus 132, again which is 5. That is, the difference between any two consecutive terms is constant, hence the given sequence is an AP. दोन क्रमांक पदातला फरक हा स्थिर आहे, त्यामुळे ही सिक्वेन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंकगणितीय श्रेणी होऊ शकते. आणि ज्या अंकगणितीय श्रेणी येते त्यावर आपल्याला D लिहिता येईल. and here the common difference D is 5. D ची व्हॅल्यू आपल्याला लिहिता येते म्हणजे ती की 5. या पद्धतीने तुम्हाला पहिला क्वेश्चन सोडवता येईल. डिफरन्स स्थिर आला तर AP आणि डिफरन्स स्थिर नसेल तर AP नाही असा आपल्याला देते. then second question. दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ एग्जांपल में या प्रैक्टिस सेट में राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. First term जे आपण T1 म्हणत होतो, T1 is also denoted by the letter A, small a ने denote करतात. You have given here first term that is A and common difference D. Therefore, in first example A is 10 and common difference D is 5. A first term 10, D 5. यावर आपल्याला AP यायचं म्हणजे किमान एक 4 टर्म आपल्याला लिहायला. आता इथं फर्स्ट टर्म दिलेलं फर्स्ट टर्म T1 is A and A is 10. पहिली टर्म A ने डिनोट करून ऑलरेडी दिलेली आहे तुम्हाला. आता AP च्या कन्सेप्ट मध्ये आपण यापूर्वी पाहिले, if first term is given then next consecutive second term is obtained by adding the common difference to the previous one. T2 शोधायचा म्हणजे T1 मध्ये कॉमन डिफरन्स ऐड करायचा आहे. और फॉर द फॉर्म्युला फॉर T2 A plus T और T1 plus D पाठीमागच्या टर्म मध्ये T1 मध्ये D मिळवायचा आहे. T1 10 plus 5 which is 50. T3 पाठीमागची टर्म T2 आहे, त्यामध्ये कॉमन डिफरन्स D मिळवायचा आहे. T2 is 15, D5, 15 plus 5 20. Next T4 is obtained by adding common difference to the previous T3. T3 मध्ये D मिळवायचा आहे. T3 plus D 20 plus 5 that is 25. Here we get first 4 terms. Therefore AP is first term 10, 15, 20, 25 and so on. या ठिकाणी प्रत्येकात 5 नी वाढ झाली आहे किंवा कोणत्याही दोन मधला फरक हा 5च आहे. यावरून ही जी सिक्वेन्स आहे याला आपण AP. या पद्धतीने आपल्याला AP लिहायचे. One more example, next.
a and d is 0. d कॉमन डिफरन्स 0 ऐड केले, 0 ऐड केले. पहिल्या एक्झाम्पल प्रमाणे a म्हणजे पहिली टर्म t1 a ने पण डिनोट करतात. तर पहिली टर्म आहे -3. T2 second term is obtained by adding the common difference to the T1. T1 मध्ये common difference add करायचा आहे. -3 plus 0 आणि 0 ऍड करत असताना आपल्याला डिफरन्स हा 0 असावा, तो समोर येतो -3. T3 T2 plus D T2 minus 3 plus 0 again -3. T4 T3 plus D -3 plus 0 is equal to -3. And here the sequence AP is, therefore AP is -3 -3 -3 and so on. That is, each term of the sequence is -3 and such type of APs are called constant AP. AP च्या प्रत्येक टर्म हे सेम आहे म्हणून याला काय म्हणायचं, constant AP. Next, one more example. A is equal to -19. A first term -19 and D is -4. A first term आणि कॉमन डिफरन्स या दोन्हीच्याही व्हॅल्यूज निगेटिव्ह आहेत. Therefore here first term T1 is A, that is -19. Second term T2 T1 plus D is -4 -19 plus -4 -19 plus -4 that is -23. T3 is equal to T2 plus D. T2 is -23 plus common difference -4. -23 -4 -26. T4 T3 plus D. T3 is -27 plus -4. That is -31. Therefore, the AP is first term -19, -23, -27, -31 and so on. प्रत्येकामध्ये -4 ने वाढ झाली. यावरून आपल्याला AP. Next question. Find the first term and common difference for each of the following. Simple question आहे. Already AP दिलेले. AP दिलेले म्हणजे the difference between any two consecutive terms is constant. आणि AP दिलेले असल्यामुळे आपल्याला पहिली टर्म लिहिता येईल आणि आपल्याला लिहिण्यासाठी सांगितलेला कॉमन डिफरन्स कोणत्याही दोन क्रमागत पदाचा फरक घ्या. फरक घेत असताना काळजी एवढीच घ्यायची आहे की नंतरच्या टर्ममधून पाठीमागची टर्म मायनस करायची. आता यासाठी तुम्हाला दिलेलं पहिले एक्झाम्पल आहे 5 1 -3 -7. इथे एपी चेक करण्याची गरज नाही. ऑलरेडी एक्झाम्पल मध्ये उल्लेख केलेला आहे गिवन सिक्वेन्स इज एन एपी आहे. फक्त आता पहिली टर्म आणि कॉमन डिफरन्स ए आणि डी ह्या दोनच लिहायचे आहेत. हियर फर्स्ट टर्म T1 which is also denoted by letter A and A is first term, that is 5. And common difference D is T2 minus T1. कुठल्याही दोघांचा फरक घ्या. हा डिफरन्स घ्या
किंवा एखादा विद्यार्थी ह्या दोघांचा फरक घ्या, -3 -1 -3 -1 -4, किंवा या दोघांचा फरक घ्या, -7 -3 -3 -7 -3, that is -7 +3 and -7 + 3 is -4. Therefore, the value of t is -4. The difference घेत असताना काळजीपूर्वक चिन्हाचा वगैरे विचार करून घ्या. किंवा अपूर्णांकाच्या बाबतीत दिलेले तुम्हाला एक एक्झाम्पल आहे बघा. 1/4 3/4 5/4 7/4 and so on. First term T1, simple 1/4, पहिली टर्म and common difference T2 minus T1. T2 is 3/4 minus 1/4. दोन्हींचे छेद सारखे, न्यूमरेटरची वजाबाकी घेतलं 3 minus 1/4, that is 2/4, and after simplification 2/4 is 1/2. 1/2 असं या किंवा डेसिमल पॉइंट मध्ये 0.5. कुठल्याही दोघांचा फरक क्रमांकाचा फरक हा 0.5. अशा पद्धतीने या कन्सेप्टवर आधारित तुम्हाला पहिला प्रॅक्टिस सेट विचारलेला आहे. आता पहिल्या क्वेश्चन मध्ये या प्रॅक्टिस सेट मध्ये जर तुम्हाला तुमच्या टेक्स्ट बुक मध्ये दिलेला क्वेश्चन आहे बायोडेटा स्कीम मध्ये तुम्हाला विचार करण्यासाठी दिलेले विद्यार्थ्यांना की तुम्हाला एक सिक्वेन्स दिलेला आहे, एक सिक्वेन्स दिलेले आहे तुमच्या पुस्तकात. तो क्वेश्चन जरा काळजीपूर्वक बघा, माझ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला देता येतात. 5 8 11 14 and so on. It is a sequence and question is asked, is the sequence an AP? AP आहे का हे चेक करायचं. आणि आपण आताच्याच प्रॅक्टिस सेट मध्ये बघितले हाऊ टू आयडेंटिफाय द सिक्वेन्स इज एन AP. AP आहे का नाही हे ओळखण्यासाठी दोन क्रमागत पदाचा फरक चेक करायचा. आता आपण सिक्वेन्स आपल्याला AP ओळखायचा आहे. मग आता AP ओळखत असताना आपण काय करूया, ये नंबर्स आहेत हे T1 T2 रिएक्टर्स ती नोट करूया. हियर T1 is 5, T2 is 8, T3 is 11, T4 is 14. Dot dot dot. Now check the difference. T2 minus T1, 8 minus 5, which is 3. T3 minus T2, 11 minus 8, again 3. One more. T4 minus T3, 14 minus 11, that is 3. The difference between any two consecutive terms is constant. दोन क्रमांक पदाचा फरक हा स्थिर आहे. Hence, the given sequence is an AP. पहिला क्वेश्चन क्लियर आहे, कन्सेप्टवर आधारित असल्यामुळे आपण डिफरन्स चेक केला. आता एक जर आपल्याला पुढचा प्रश्न विचारला, if the sequence is an AP, then what will be the 100th term? What will be the 100th term? तर या सिक्वेन्स मध्ये येणारी 100वी टर्म शोधायची. आता 100वी टर्म कशी शोधायची, ती 100 शोधायची. आपल्याला तरी किती टर्म दिले की T1 T3 T4 T1 T2 T3 T4 पर्यंत आहे.
तुम्ही कन्सेप्टमध्ये यापूर्वी बघितल्याप्रमाणे पाठीमागच्या टर्ममध्ये टी मिळवून घ्या. म्हणजे समजा आता काय केलं, 5 डी हा 3 होता, 5 आणि 3 8, 8 आणि 3 11, 11 आणि 3 14, 14 आणि 3 17, 17 आणि 3 20, 20 आणि 3 23. अशा पद्धतीनं आपल्याला 100व्या टर्म पर्यंत 100 पर्यंत जावं लागेल. इज इट पॉसिबल? हे शक्य आहे का? शक्य आहे, जाता येईल, बट इट इज नॉट द स्मार्ट, इट इज नॉट द प्रॉपर मेथड टू फाइंड द T100. So we have to generalize the term. याचे जनरल टर्म आपल्याला शोधायचे आहे. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल दिले बघा, चेक वेदर 92 इज इन दिस AP. तर ह्या AP मध्ये 92 आहे का हे चेक करायचं आहे. आणि हे 92 चेक करायचं आहे. किंवा तिथे आणखी एक क्वेश्चन आहे 61 सुद्धा एक सिक्वेन्स मध्ये आहे का चेक करायचं आहे. आणि हे दोन नंबर्स आहेत का हे चेक करण्यासाठी ह्या मेथडनं शक्य नाही. त्यासाठी आपल्याला एपीची जनरल टर्म किंवा त्याला टीएन असं म्हणतात तो आपल्याला तयार करावा लागेल. आणि टीएन हा कुठल्याही कोणत्याही टर्मला लागू पडणारा तो फॉर्म्युला आहे. पहिल्यांदा तो फॉर्म्युला आपल्याला डिराईव्ह करू, तो फॉर्म्युला तयार करू आणि नंतर त्या फॉर्म्युल्याशी रिलेटेड असणारे एक्झाम्पल्स आपल्याला सोडवता येतात. आता ह्या एक्झाम्पलमध्ये फक्त पहिला कन्सेप्ट एपी आहे का नाही हे सोडवणं शक्य होतं, पण 100 टर्म किंवा या सिक्वेन्स मध्ये 92 आहे का नाही चेक करणं, 61 आहे का नाही चेक करणं, यासाठी आपल्याला टीएनचा फॉर्म्युला आहे. आणि आपल्याला जे लेसन आहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या दोन फॉर्म्युलेशीच रिलेटेड आहे. पहिला टीएन आणि नंतर येणारा एसएन आहे. तर ह्या टीएनचा डायरेक्ट फॉर्म्युला देण्यापेक्षा आपण तो डिराईव्ह करू, दोन पद्धतीने आपल्याला तो तयार करता येतो. वास्तविक तुमच्या पुस्तकात एक पद्धत दिलेली आहे, आपण अल्जेब्रिकली सुद्धा तो फॉर्म्युला प्रूव्ह करूया, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला तो कायमस्वरूपी लक्षात राहील आणि नंतर त्या फॉर्म्युल्याचं ऍप्लिकेशन एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला करता येईल. तर याच्या पुढच्या तासाला आपण टीएनचा फॉर्म्युला तयार करू